नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लय सव्वसाहूणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं होयि मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपना टॉपिक चालू है श्री उदय स्वामित्व परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर शेखर सुरीश्वरजी महाराजा साहेब द्वारा विरचित आ श्री उदय स्वामित्व अंदर आपणे चार गति अंदर भमी रहेला एवा जीवो कई कई मार्गणानी अंदर रहे छे ते कया कया गुणस्थानके केटला कर्मना उदयवाळा होई सके एनी विचारणा करी रह्या छे। एनी अंदर लास्ट क्लास में आपणे गाथा ग्रहण करीने अवधारिक मिश्र कायक मार्गणानी अंदरनो उदय स्वामित्व विषे विचारणा करेल हती। एमां गाथा मुजब जे पण बतावेलुं छे एना हिसाबे आपणे आ टेबल फॉर्म करेलुं छे। एमां आपणे ए जोयुं हतुं ओघे 101 कर्म उदय योग्य छे, जेनी अंदर वैक्री अष्टक, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, व्यायोगति द्विक, स्वरद्विक, आहारक द्विक, मनुष्यानुपुरी, तिर्यंचानुपुरी अने मिश्रमोन्य आ टोटल 21 कर्मना उदय पॉसिबल नथी। ओघमांथी ज आ बधाने काढेल छे। एमां आ बधानो रीजन आपणे लास्ट क्लासनी अंदर जोयुं छे। गाथानी अंदर आ मात्र 21 कर्मोने ओघमांथी काढेला छे। एमांथी वैक्री अष्टक ए मात्र देव अने नारकीओने उदय योग्य होई सके भवधारणीय शरीरनी अपेक्षाए। पछी पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, व्यायोगति द्विक अने स्वरद्विक आ जे छे आटला कर्म ए बधा शरीर पर्याप्ति वगैरे पूरी थाय त्यारे अनुक्रमे उदय योग्य थई जाय। पछी आहारक द्विक छे। आहारक द्विक ए मात्र मनुष्य गतिवाळा जीवोने ज उदयमां होई सके, पण आनी अंदर अवधारिक मिश्र कायक होते छते आहारक शरीर होई नहीं सके, फॉर्म नहीं थई सके। अने अवधारिक मिश्र कायक चालू होय त्यारे आहारक कायक वगैरे नहीं होय। एना हिसाबे आहारक द्विक નીકળી ગયેલું છે। મનુષ્યાનુપુરી, તિર્યંચાનુપુરીનો પણ આપણે જોયું કે ભવ બદલતા ટાઈમે માત્ર એનો ઉદય હોઈ શકે, પણ અહીંયા અવધારિક મિશ્ર કાયક તો ઉત્પત્તિ સ્થાને આવી ગયા બાદ હોય છે। એના हिसाबे આ બંનેનો પણ ઉદય નહીં હોય। મિશ્રમોનીય કર્મ એ માત્ર ત્રીજા ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં હોઈ શકે, પણ આ માર્ગણાની અંદર ત્રીજો ગુણસ્થાનક છે જ નહીં અને ત્રીજો ગુણસ્થાનક લઈને જઈ નહીં શકાય વગેરે રીઝન આપણે લાસ્ટ ક્લાસની અંદર જોઈ લીધા। એટલે આ રીતે ટોટલ 21 કર્મ છે એ બધા ઓઘે ઉદય યોગ્ય નથી। 101 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે, આ પ્રમાણે ગાથાની અંદર બતાવ્યું છે। હવે પહેલો ગુણસ્થાનક જોઈએ તો મિથ્યાત્વે 99 કર્મ ઉદય યોગ્ય, સંકિત મોન્ય અને જીન નામ કર્મ આ બંનેનો અનુદય રાખીને એમાંથી સંકિત મોન્ય છે તે ચોથા ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં એડ થવાનું છે, ત્યાં ઉદયમાં આવી શકે છે। અને જીન નામ કર્મ તે 13મા ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં આવી શકે છે। એના હિસાબે આ બંનેને અનુદયની અંદર રાખ્યા છે। પહેલા ગુણસ્થાનકે એનો ઉદય પોસિબલ નથી। કર્મસ્થળની અંદર પણ આ જ રીતે આપણે કરી રહ્યા હતા। પછી બીજો ગુણસ્થાનક ત્યાં શાશ્વત અને 90 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે। કર્મસ્થળની અંદર 111 ઉદય યોગ્ય હતા, પણ આની અંદર 90 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે માત્ર। એમાં કર્મસ્થળની અંદર પણ આપણે સૂક્ષ્મત્રિક અને મિથ્યાત્વને કાઢતા હતા અને સાથે આતપને પણ કાઢતા હતા, ઉદય વિચ્છેદ કરતા હતા। અને अनुदयनी अंदर नरकानुपुरीने राखता था, पण नरकानुपुरी अहींया वैक्री अष्टकनी अंदर ओघमांथी ज निकળી गયેલી છે। પછી आतप नाम कर्म ए पण आपणे अहींया काढता हता, उदय विच्छेद थतो हतो बीजा गुणस्थानके, पण ए पण ओघमांथी ज निकળી गયેल છે એટલે अहींया एनो लखेલું આપણને नहीं देखाशे। पण अहींया एडिशनल कयो निद्रा 5 निकळेली છે। निद्रा 5 क्यारे उदयमां आवे छे तो ज्यारे शरीर पर्याप्ति पूरी थई जाय एना बाद। અને બીજો ગુણસ્થાનક આ અવધારિક મિશ્ર કાયક માર્ગણાની અંદર ક્યારે હોઈ શકે તો પ્રીવિયસ ભાવમાંથી લાવેલો હોય તો હોઈ શકે, અને પણ કેટલા ટાઈમ માટે તો બીજા ગુણસ્થાનકનો કાળ કેટલો છે, એક સમયથી 6 આવલિકા સુધી। તો 6 આવલિકા એની શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થાય એના પહેલાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય। એના હિસાબે આ નિદ્રા 5ને ઉદય થવાનું માટે ટાઈમ જ નહીં મળે, એટલે निद्रा 5 अहींया बीजा गुणस्थानके उदयमां नहीं हशे। हवे अहींया आपणे एक क्वेश्चन आवशे के आ मार्गणानी अंदर आ गाथा मुजब पराघात, उच्छ्वास वगैरह काढ्या छे ए तो एना माटे ज काढेला छे ए मानीने के अवधारिक मिश्र कायक मार्गणा मात्र शरीर पर्याप्ति पूरी थाय एना पहला सुधी ज होय, एना बाद नहीं होय। तो पछी
નિદ્રા 5 ને અહીંયા મિથ્યાત્વે ઉદયમાં શા માટે પોસિબલ રાખ્યું છે? જો આ માર્ગણા પોતે જ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થતાં સુધી જ છે અને નિદ્રા 5નો ઉદય આપણે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનીએ છીએ, તો પછી પહેલા ગુણસ્થાનકે પણ નિદ્રા 5નો ઉદય પોસિબલ નહીં હોવું જોઈએ. એટલે આ પરાગાત આદિ 8 જે કાઢ્યા ઓઘમાંથી એની સાથે નિદ્રા 5ને પણ કાઢી લેવું જોઈતું હતું, એવું ક્વેશ્ચન આપણને થશે. તો એમાં એમ સમજવાનું કે ગ્રંથકારશ્રીએ આ રીતે ગાથાની અંદર શા માટે બતાવ્યું છે કે તેઓ કહી શકે અને વિશેષ એવા જ્ઞાની ભગવંતો તેઓ કહી શકે. આપણને તે ખ્યાલમાં નથી શા માટે આ રીતે લખેલું છે. જો પરાગાત આદિ 8 કાઢ્યા છે તો એની સાથે નિદ્રા 5ને પણ કાઢી મૂકવું જોઈતું હતું ઓઘમાંથી જ, પણ શા માટે નથી કાઢ્યું તે ગ્રંથકાર શ્રી ભગવાન કહી શકે. પછી હવે આગળ ચોથા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો અનંતાનબંધી 4, સ્થાવર જાતિ 4, નપુંસક વેદ, સ્ત્રી વેદ એ 11 કર્મનો ઉદય વિચ્છેદ થયો અને સંકેત મોહનીય જે અહીંયા આપણે અનુદયની અંદર રાખ્યું હતું એને ઉદયમાં એડ કર્યું. એટલે 90 - 11 + 1 કરીએ તો 80 આવે. એટલા 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે ચોથા ગુણસ્થાનકે. હવે આની અંદર ગ્રંથકારશ્રીએ ગાથાની અંદર 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય બતાવ્યા છે ચોથા ગુણસ્થાનકે, અને પહેલા ગુણસ્થાનકે અહીંયા નિદ્રા 5ને ઉદય યોગ્ય રાખી હતી. બીજા ગુણસ્થાનકે નિદ્રા 5ને કાઢવા કહ્યું. ચોથા ગુણસ્થાનકે પાછું એડ કરવા નથી કહ્યું, પણ 80 કર્મ માત્ર બતાવ્યા છે ઉદય યોગ્ય. એ પણ શા માટે તે ગ્રંથકાર શ્રી કહી શકે. કારણ જો અહીંયા પહેલા ગુણસ્થાનકે નિદ્રા 5નો ઉદય છે તો ચોથા ગુણસ્થાનકે પણ એનો ઉદય રાખવું જોઈતું હતું, પણ અહીંયા ચોથે નથી રાખ્યું, પહેલે માત્ર રાખ્યું છે એનો ઉદય. એ શા માટે રાખ્યું છે તે ગ્રંથકાર શ્રી કહી શકે. એટલે આ રીતે આપણે ગાથા મુજબ જોયું 80. આની અંદર નપુંસક વેદ અને સ્ત્રી વેદ આ બે શા માટે કાઢ્યા? તો અવધારિક મિશ્ર કાયોગ કોને હોઈ શકે? તો મનુષ્ય અને તિર્યંચોને હોઈ શકે. અને મનુષ્ય અને તિર્યંચોની અંદર કોઈક ચોથો ગુણસ્થાનક લઈને જો ઉત્પન્ન થાય તો એમના માટે કહ્યું છે કે તે પુરુષ વેદ સહિત ઉત્પન્ન થાય, પણ નપુંસક વેદ ને સ્ત્રી વેદના ઉદય સહિત ઉત્પન્ન નહીં થાય. એના હિસાબે નપુંસક વેદ અને સ્ત્રી વેદ બંનેને ચોથા ગુણસ્થાનકે ઉદય યોગ્ય નથી રાખ્યો. પછી 13મો ગુણસ્થાનક જોઈએ, ત્યાં 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. કર્મોત્સવની અંદર 42 ઉદય યોગ્ય હતા, પણ અહીંયા 36 છે. એમાં પરાગાત, ઉચ્છ્વાસ, વ્યાયગતિ દ્વિક, સ્વર દ્વિક આટલા જે 6 કર્મ છે તે ત્યાં કર્મોત્સવની અંદર ઉદય યોગ્ય હતા 13મા ગુણસ્થાનકે, પણ આની અંદર આપણે ઓઘમાંથી જ કાઢેલા છે એટલે એમનો ઉદય અહીંયા નહીં હોય. આ રીતે આપણે ગાથા મુજબ જે બતાવ્યું હતું એના રિલેટેડ ટેબલ જોયું. હવે આગળ મતાંતરો પણ બતાવ્યા છે કે ઓઘે તો અહીંયા ગાથા મુજબ આપણે 101 કર્મ જોયા, પણ મતાંતરે નિદ્રા 5 પણ આનામાંથી કાઢી મૂકીએ તો 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય બચે અહીંયા. અથવા તો બીજા મતાંતરે થીણધિત્રિક વિના 98 કર્મ ઓઘે ઉદય યોગ્ય, અથવા તો પરાગાત, ઉચ્છ્વાસ, આતપ, ઉદ્યોત, વ્યાયગતિ દ્વિક, સ્વર દ્વિક આ બધા સહિત કરી લઈએ તો 101 + 8 કરીએ 109 થઈ જાય. આ રીતે મતાંતરો બતાવ્યા છે. આ ગાથા મુજબનું ટેબલ તો આપણે જોયું. હવે કેવી રીતનું હોવું જોઈએ ટેબલ તે આપણે જોઈએ. સામાન્યથી જો ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માર્ગણા આપણે વિચારતા હોઈએ અને એની અંદર મતોનું કોમ્બિનેશન લઈએ કે જો ઔદારિક મિશ્રપણું શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી જ માનીએ અને એની સાથે કોમ્બિનેશન એનું કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનીએ, તો એના હિસાબે નિદ્રા 5 વિના માત્ર 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય બચે છે. અને ગ્રંથકારશ્રીએ જે ગાથાની અંદર બતાવ્યું છે એની અંદર પણ આ હિસાબે હોવું જોઈતું હતું, કારણ તેઓએ ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ અહીંયા જે લીધેલું છે એની અંદર પરાગાત આદિ માઇનસ કર્યા છે એ કહીને કે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થતાં સુધી જ માત્ર ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ છે, એના બાદ નથી. અને એના જ હિસાબે તેઓને નિદ્રા 5નો પણ ઉદય ઓઘમાંથી કાઢવું જોઈતું હતું. અહીંયા તો તેઓએ નિદ્રા 5નો ઉદય બીજા ગુણસ્થાનકે કાઢ્યું છે એ કહીને કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી થાય. તો આ જ્યાં માર્ગણા જ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી છે અને નિદ્રા 5નો ઉદય અહીંયા માન્યું શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી, તો પછી આ માર્ગણાની અંદર
જે મતોના કોમ્બિનેશન લીધા છે ગાથા મુજબ એની અંદર તો નિદ્રા 5નો ઉદય પહેલા ગુણસ્થાનકે પણ નહીં હોવું જોઈએ. એને ઓઘમાંથી જ કાઢવું જોઈતું હતું. એ કંઈક આ રીતે હોવું જોઈતું. આની અંદર કેવું મતનો કોમ્બિનેશન છે તે જોઈએ. આની અંદર ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માનીએ તો શ્રીલંકાદી આચાર્ય ભગવંતોનો માનવાનું એવું છે કે જ્યાં સુધી શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ હોય છે, અને શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી ઔદારિક કાયોગ હોય છે. એના હિસાબે અહીંયા પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, આતપ, ઉદ્યોત, વ્યાયગતિ દ્વિક અને સ્વરદ્વિક આ બધા 8 કર્મ તો નીકળી જ જાય છે. અને નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું, તો એના હિસાબે નિદ્રા 5નું પણ ઓઘમાંથી કાઢવાનું આવે. એટલે ટોટલ 26 કર્મ પ્રકૃતિઓ ઓઘમાંથી નીકળી જાય, ઉદય યોગ્ય નહીં રહે. 122 - 26 કરીએ તો 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય ઓઘે સમજવાના. હવે પહેલા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 94 કર્મ ઉદય યોગ્ય, 96 - 2 આ કરીએ તો 94 આવી ગયું. શાસ્વાદન બીજા ગુણસ્થાનકે 90 કર્મ ઉદય યોગ્ય, ચોથા ગુણસ્થાનકે 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય. નપુંસક વેદ સ્ત્રીવેદનું આપણે જે રીતે જોયું એ જ રીતે સેમ છે, આની અંદર કોઈ ફેરફાર નથી. 13મા ગુણસ્થાનકે 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય, એ પણ સેમ રીતે છે. મેન અહીંયા ડિફરન્સ કેવું લેવાનું, જો આમ વિચારણા હોય કે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ હોય, એના બાદ ઔદારિક કાયોગ હોય, અને સાથે એવી વિચારણા હોય કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી થાય, તો એના હિસાબે આ 26 કર્મ ઓઘમાંથી કાઢવા જોઈએ, જે આપણે આ ટેબલ મુજબ જોયું. પછી હવે બીજો મત જોઈએ. આ મતની હિસાબે ઔદારિક મિશ્રપણું શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી છે, પણ થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું છે. એના હિસાબે આપણે શું સમજી શક્યા કે નિદ્રા દ્વિક છે એનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં પણ હોય આ મતના હિસાબે. તો એના હિસાબે નિદ્રા દ્વિકને અહીંયા ઓઘે ઉદય યોગ્ય રાખવાનું, પણ માત્ર થીણધિત્રિકને કાઢવાનું આ મતાંતરના કોમ્બિનેશન મુજબ. એટલે આપણે જે 26 કર્મ ઓઘમાંથી કાઢ્યા હતા હમણાં જ, તો એનામાં નિદ્રા 5ને કાઢ્યું હતું, એના બદલે થીણધિત્રિકને માત્ર ઓઘમાંથી કાઢવાનું. એટલે ઉદય યોગ્ય કેટલા બચી જશે ઓઘે, તો 98 કર્મ. પછી મિથ્યાદે પહેલા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આની અંદર પણ ઓઘે 98 હતા, એમાં સંકેત મોની અને જિન્નામ એ બે માત્ર માઇનસ કરીએ 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય. શાસ્વાદ અને બીજા ગુણસ્થાનકે 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આની અંદર નિદ્રાદ્વિક ઉદય યોગ્ય છે. નિદ્રાદ્વિક શા માટે છે ઉદય યોગ્ય? કારણ શાસ્વાદન ગુણસ્થાનક તો હવે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં નીકળી જ જાય છે, પણ આની અંદર મત કેવું છે કે નિદ્રાદ્વિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં પણ હોય. એના હિસાબે અહીંયા બીજા ગુણસ્થાનકે નિદ્રાદ્વિકનો ઉદય પોસિબલ છે, એટલે અહીંયા 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય. પછી ચોથો ગુણસ્થાનક, આની અંદર પણ નિદ્રાદ્વિક છે, એટલે આગળ આપણે જે 80 કર્મ જોયા હતા ચોથા ગુણસ્થાનકે, એની અંદર નિદ્રાદ્વિક એડ કરીને 82 કર્મ ઉદય યોગ્ય અહીંયા સમજવાનું. બાકી બધું આ તો સેમ છે. પછી 13મા ગુણસ્થાનકે 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય. હવે આગળ આપણે જે કાઢતા હતા એનામાં નિદ્રાદ્વિક એડ કરી લેવાનું અહીંયા, કારણ આની અંદર નિદ્રાદ્વિકનો ઉદય પોસિબલ છે ચોથા ગુણસ્થાનકે, પણ 13મા ગુણસ્થાનકે એનો ઉદય પોસિબલ નથી. એટલે અહીંયા આ લિસ્ટ જે છે આખો કર્મનો ઉદય વિચ્છેદનો, એની અંદર નિદ્રાદ્વિક પણ એડ થઈ જશે. અહીંયા સુધી તે ઉદય યોગ્ય હતું, અહીંયા ઉદય યોગ્ય નથી, એના હિસાબે અહીંયા આ છે. પછી હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. આની અંદર કેવો મતોનો કોમ્બિનેશન છે કે જો ઔદારિક મિશ્રપણું શરીર પર્યાપ્તિ સુધી જ માનેલું હોય, પણ નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ થયા સુધી પણ માનેલું હોય, તો કેટલાક આચાર્ય ભગવંતોનું એવું માનવું છે કે આહાર પર્યાપ્તિથી માંડીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિની સમાપ્તિ સુધી 5 નિદ્રાનો ઉદય જ હોય છે, અને એના બાદ ઉદય ઉદીર્ણા બંને હોય. તો એનો મિનિંગ શું થયું કે તેઓનું કેવું મત છે કે નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ છે, એ થયું એનું મિનિંગ. તો એ બેનો જો કોમ્બિનેશન લઈએ તો આની અંદર કેવું થઈ જાય, નિદ્રા 5નો ઉદય અહીંયા ઓઘે હોય, પહેલે બીજે વગેરે બધે હોય, માત્ર 13મા ગુણસ્થાનકે નહીં હોય એનો ઉદય એવું.
ભલે ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ છે એ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માનેલું છે, તો પણ નિદ્રા 5નો ઉદય તો ક્યારથી કહ્યું? આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને એનો ઉદય કહેલું જ છે નિદ્રા 5 એનું. અને ભલે આ બીજો ગુણસ્થાનક શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી હોય છે, તો પણ નિદ્રા 5નો ઉદય તો એના પહેલાં જ થઈ જાય છે. એના હિસાબે બીજા ગુણસ્થાનકે પણ એનો ઉદય હશે, ચોથે પણ હશે. હવે આની અંદર આપણે જોઈએ તો 101 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આની અંદર શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થાય એના બાદ જ ઉદયમાં આવે એવા પરાઘાત આદિ 8 કર્મ માત્ર કાઢેલા છે. બાકી તો જે આગળ આપણે રીઝન જોયા એના હિસાબે એ બધા પણ કર્મ કાઢેલા છે. એટલે નિદ્રા 5ને અહીંયા ઉદય યોગ્ય રાખ્યું છે, ઓઘમાંથી નથી કાઢ્યું આ મતના હિસાબે. પહેલા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 99 કર્મ ઉદય યોગ્ય. બીજા ગુણસ્થાનકે જે આગળ આપણે 90 જોયા હતા એની અંદર નિદ્રા 5ને એડ કરીને 95 કર્મ ઉદય યોગ્ય. ચોથા ગુણસ્થાનકે 80 કર્મ જોયા હતા આપણે આગળ, એની અંદર નિદ્રા 5ને એડ કરીને 85 કર્મ ઉદય યોગ્ય. 13મા ગુણસ્થાનકે તો 36 જ રહેશે અને આ લિસ્ટની અંદર નિદ્રા 5 આવી જશે ઉદય વિચ્છેદમાં. આ રીતે આ વાળું આપણે કોમ્બિનેશન જોયું. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આની અંદર કેવું મત છે કે જો ઔદારિક મિશ્રપણું સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી માનીએ. આગળ આપણે જે 3 કોમ્બિનેશન જોયા એની અંદર શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી જ માત્ર ઔદારિક મિશ્ર કાયક માનેલું હતું શ્રીલંકાચાર્યજી વગેરેના મતના હિસાબે. પણ આની અંદર કેવું મત લીધું છે કે જો સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી થઈ જાય ત્યાર સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયક માનેલું હોય તો એવું. અને એની સાથે નિદ્રા વગેરેનું કેવું કોમ્બિનેશન લીધું કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું હોય તો શું થઈ જાય? તો આની અંદર ઓઘે 109 કર્મ ઉદય યોગ્ય રહે. પરાઘાત આદિ 8 કર્મ જે આપણે ઓઘમાંથી કાઢતા હતા આગળ એ નથી કાઢવાના, કારણ તે બધાનું શરીર પર્યાપ્તિ વગેરે પૂરી થતાં અનુક્રમે ઉદય આવતો જ હશે. અને આ ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ તો ક્યાર સુધી માન્યું? સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી માનેલું. એટલે આ ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ હોતે છતે પરાઘાત આદિ 8નો ઉદય થઈ શકે છે પોસિબલ. એના હિસાબે અહીંયા ઓઘમાંથી માત્ર 13 કર્મ કાઢ્યા છે અને 109 કર્મ ઉદય યોગ્ય બચી જાય. પછી પહેલા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 109 માઇનસ આ 2 107 કર્મ ઉદય યોગ્ય. આની અંદર હવે નિદ્રા 5 ઉદય યોગ્ય છે, પરાઘાત આદિ 8 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. પછી બીજા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 90 કર્મ છે ઉદય યોગ્ય. હવે આની અંદર પરાઘાત આદિ 8માંથી આતપ નામ કર્મ 100ની અંદર આપણે અહીંયાથી જ ઉદય વિચ્છેદ કરતા હતા, એ જ રીતે અહીંયા એનો ઉદય વિચ્છેદ થશે. પણ બાકીના જે છે પરાઘાત આદિ 7 કર્મ આતપને છોડીને એ બધાનો ઉદય બીજા ગુણસ્થાનકે પોસિબલ નથી. કારણ અહીંયા બીજો ગુણસ્થાનક ભલે છે આ માર્ગણાની અંદર, તો પણ આ બીજા ગુણસ્થાનકનો આ માર્ગણાની અંદર રહેવાનો ટાઈમ કેટલું છે? તો માત્ર શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી નહીં થાય ત્યાર સુધી, એના બાદ તો નહીં હશે. તો પરાઘાત આદિ 8 કર્મ છે એનો ઉદય તો શરીર પર્યાપ્તિ વગેરે પૂરી થતાં આગળ અનુક્રમે થતો જ હશે. પણ આ ગુણસ્થાનક હોતે છતે એમનો ઉદય નહીં થશે. એના હિસાબે અહીંયા પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, ઉદ્યોત, વિયાગતિ, દ્વિક, સ્વરદ્વિક આટલા કર્મ જે છે એ બધા આપણે અનુદયની અંદર રાખ્યા છે અહીંયા. અને નિદ્રા 5 છે એના માટે કેવું છે? નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું હોય, તો એના હિસાબે એ પણ અહીંયા અનુદયની અંદર રાખવું પડે. એટલે ટોટલ 12 કર્મ જે છે આ બધા અનુદયની અંદર આપણે રાખ્યા. અનુદયમાં શા માટે રાખ્યા? કારણ ભલે બીજા ગુણસ્થાનકે ઉદયમાં નથી, પણ ચોથા ગુણસ્થાનકે તો છે ને ઉદય યોગ્ય. એટલે અહીંયા બધા આપણે 12 કર્મ આ અનુદયની અંદર રાખ્યા, 5 કર્મ તેનો ઉદય વિચ્છેદ થયો. હવે ચોથો ગુણસ્થાનક જોઈએ, ત્યાં 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આ 92ની અંદર પરાઘાત વગેરે 7 કર્મ છે અને નિદ્રા 5 આ બધા ઉદય યોગ્ય છે. અનંતાનુબંધી 4, સ્થાવર, જાતિ 4, નપુંસક વેદ, સ્ત્રીવેદ આ 11 કર્મનો ઉદય વિચ્છેદ થયો છે. અને ઉદયમાં એડ કયા થયા છે? તો પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, ઉદ્યોત, વિયાગતિ, દ્વિક, સ્વરદ્વિક, નિદ્રા 5 અને સમકિત મૌન્ય આ ટોટલ 13 કર્મ ઉદયમાં એડ થયા છે. એટલે 90 - 11 + 13 કરીએ તો 92 કર્મો થાય. એમાં આપણે એ જોયું કે અહીંયા ઔદારિક મિશ્ર કાયક સ્વયોગ્ય સર્વપર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માનેલું છે.
એના હિસાબે પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ વગેરે અને નિદ્રા 5 એ પણ ઉદય યોગ્ય રહેશે. ચોથા ગુણસ્થાનકે પણ. પછી 13મો ગુણસ્થાનક જોઈએ તો અહીંયા સેમ 36 કર્મ જ રહેશે ઉદય યોગ્ય. આની અંદર નિદ્રા 5નો ઉદય નહીં રહેશે અને પરાઘાત વગેરેનો પણ ઉદય નહીં રહેશે પોસિબલ. આ રીતે આપણે આ વાળું કોમ્બિનેશન જોયું કે જો ઔદારિક મિશ્રપણું સ્વયોગ્ય સર્વપર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી માનેલું હોય તો, અને નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું હોય તો કેવા ટાઈપનો ઉદય સામિતો હોય ઔદારિક મિશ્ર કાયક માર્ગણાની અંદર તે. પછી નેક્સ્ટ કોમ્બિનેશન આ કે જો ઔદારિક મિશ્રપણું સ્વયોગ્ય સર્વપર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી માનીએ અને થીણદ્વિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું હોય તો કેવા ટાઈપનું થઈ જાય કોમ્બિનેશન. તો આની અંદર આગળ આપણે હમણાં જે જોયું ટેબલ, જેની અંદર 109 હતા ઓઘે ઉદય યોગ્ય એટલા રહેશે. આની અંદર પરાઘાત આદિ 8નો ઉદય પોસિબલ રહેશે, એને અહીંયા કાઢવાનું નહીં રહેશે. નિદ્રા 5ને પણ ઓઘે ઉદય યોગ્ય રાખવાનું. કારણ શું છે તો આની અંદર આ માર્ગણા જ કેટલા ટાઈમ માટે છે તો સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાર સુધી છે. એટલે પરાઘાત આદિ 8 જે છે એનો ઉદય પોસિબલ રહેશે, નિદ્રા 5 એનો પણ ઉદય પોસિબલ રહેશે. અહીંયા પહેલે થીણદ્વિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું છે તો પણ, એટલે નિદ્રા દ્વિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં પણ હોય અને શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી થીણદ્વિત્રિકનો ઉદય પોસિબલ થઈ જશે. એ હિસાબે અહીંયા 109 કર્મ ઉદય યોગ્ય આપણે જોયા. 109માંથી અહીંયા આગળ આપણે જે રીતે જોયું એ રીતે સેમ છે. પછી પહેલા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 107 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. બીજા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આની અંદર આગળ આપણે 90 કર્મ જોયા હતા ઉદય યોગ્ય, પણ અહીંયા છે 92. એમાં નિદ્રા દ્વિકનો ઉદય પોસિબલ છે, કારણ માત્ર થીણદ્વિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માન્યું છે, પણ નિદ્રા દ્વિકનો ઉદય હોઈ શકે છે. અને આ શાશ્વતન બીજો ગુણસ્થાનક શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાર સુધી છે, એટલે ત્યાં નિદ્રા દ્વિકનો ઉદય પોસિબલ. પણ બાકી પરાઘાત આદિ 7 કર્મ અને થીણદ્વિત્રિક એનો અનુદય રહેશે અહીંયા, કારણ તે બધા શરીર પર્યાપ્તિ વગેરે પૂરી થયા પછી થાય છે ઉદયમાં, અને આ ગુણસ્થાનક ત્યારે હોતું નથી. આતપ નામ કર્મ તો કર્મસવ મુજબ જ અહીંયા નીકળેલું છે, ઉદય યોગ્ય નથી. એટલે એના હિસાબે 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય બીજા ગુણસ્થાનકે. પછી ચોથા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો અહીંયા પણ 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય. અહીંયા શું કર્યું છે તો આ 92 જે છે એનામાંથી 11 કર્મ માઇનસ કર્યા ઉદય વિચ્છેદ, અને 11 કર્મ જે અનુદયની અંદર હતા અહીંયા તે અહીંયા એડ કર્યા છે ઉદયમાં. પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, ઉદ્યોત, વ્યાયગતિ દ્વિક, સ્વરદ્વિક, થીણદ્વિત્રિક અને સંકિત મોન્ય, આ ટોટલ 11 કર્મ ઉદયમાં એડ થયા છે. એમાં હવે આગળ આપણે જે રીતે પરાઘાત વગેરેને એડ કર્યા હતા એ રીતે અહીંયા એડ કરવાનું છે. અને નિદ્રા 5 આપણે પહેલાં એડ કરી હતી, અહીંયા માત્ર થીણદ્વિત્રિક શા માટે એડ કર્યું, નિદ્રા 5 નહીં શા માટે? કારણ નિદ્રા દ્વિકને અહીંયા આપણે કાઢ્યું જ નહીં હતું. નિદ્રા દ્વિક અહીંયા પણ ઉદય યોગ્ય હતું, અહીંયા પણ ઉદય યોગ્ય હતું, અને અહીંયા પણ છે. અને અહીંયા માત્ર થીણદ્વિત્રિકને આપણે અનુદયની અંદર રાખ્યું હતું, એટલે એ માત્ર થીણદ્વિત્રિકને અહીંયા એડ કરવાનું છે ઉદયમાં. નિદ્રા દ્વિક તો છે જ પહેલાંથી એમ. એટલે આ જો જોઈએ 92નો ફિગર, તો એની અંદર પરાઘાત આદિ 7 કર્મ આતપને છોડીને અને નિદ્રા 5 કર્મ એ બધા છે ઉદય યોગ્ય આ 92ની અંદર. પછી 13મો ગુણસ્થાનક જોઈએ ત્યાં 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આગળ આપણે જોયું હતું એ જ રીતે સેમ. આની અંદર આ લિસ્ટની અંદર નિદ્રા 5 દેખાશે, અને પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ, ઉદ્યોત, વ્યાયગતિ દ્વિક, સ્વર દ્વિક એ દેખાશે. પછી નેક્સ્ટ કોમ્બિનેશન જોઈએ આ વાળું, કે જેની અંદર જો ઔદારિક મિશ્રપણું સ્વયોગ્ય સર્વપર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી માનેલું હોય, અને નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી ન થાય ત્યાર સુધી પણ માનેલું હોય તો એના હિસાબે આગળ આપણે હમણાં જ જે જોયું એ રીતે 109 કર્મ ઉદય યોગ્ય રહેશે ઓગે. પરાઘાત આદિ 8 અને નિદ્રા 5ને સહિત એમ. પહેલે ગુણસ્થાનકે 107 કર્મ ઉદય યોગ્ય, આ બેનો અનુદય રાખીને. બીજા ગુણસ્થાનકે 95 કર્મ છે ઉદય યોગ્ય. હવે અહીંયા કેવું છે, હમણાં જ આપણે જે જોયું એની અંદર થીણદ્વિત્રિક અનુદયની અંદર રાખેલું હતું, એટલે થીણદ્વિત્રિકનો ઉદય નહીં હતું. એનાથી પહેલાં વાળું હતું એની અંદર
નિદ્રા પાંચેનો ઉદય નહીં હતું. હવે આ જે છે મત, આની અંદર પાંચે પાંચ નિદ્રાઓનું ઉદય પોસિબલ છે બીજા ગુણસ્થાનકે. શા માટે? તો આ મત લીધેલ છે કે નિદ્રા પાંચનો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ માનેલું હોય, અને આ શાશ્વત ગુણસ્થાનક શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માત્ર હોઈ શકે, એના પછી નહીં હોય. અને આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી નિદ્રા પાંચનો ઉદય પોસિબલ છે. એના હિસાબે આ નિદ્રા પાંચનો ઉદય આ બીજા ગુણસ્થાનકે આ મતના કોમ્બિનેશનના હિસાબે પોસિબલ રહેશે. માત્ર પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ વગેરે જે છે એ 7 કર્મ કાઢવાના રહેશે ઉદયમાંથી, અનુદયની અંદર રાખવાના. એટલે નિદ્રા પાંચ સહિત 95 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે બીજા ગુણસ્થાનકે. અહીંયા પછી ચોથા ગુણસ્થાનકે જોઈએ તો અહીંયા 92. આગળ આપણે જે રીતે જોઈએ તો એ રીતે સેમ. આની અંદર નિદ્રા પાંચે પાંચ ઉદય યોગ્ય છે, પરાઘાત, ઉચ્છ્વાસ વગેરે પણ ઉદય યોગ્ય છે. 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય. પછી 13મા ગુણસ્થાનકે 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. આ પણ આગળની જેમ છે. આ રીતે આપણે આ બધા કોમ્બિનેશન જોયા. હવે આ જોઈએ. આની અંદર આપણે એક ટેબલ ફોર્મ કરી લીધું છે. એની અંદર ઓઘે અલગ અલગ એવા કેટલા નંબરના ઉદય યોગ્ય કર્મ પ્રકૃતિ હોઈ શકે. પહેલે કેટલી, બીજે કેટલી, ચોથે કેટલી ને 13મા ગુણસ્થાનકે કેટલી, એ બધું, અને કયા કયા મતના કોમ્બિનેશનના હિસાબે એ આંકડો મળેલો છે એ આપણે આની અંદર લિસ્ટ કરેલ છે. હવે સ્ટાર્ટિંગથી જોઈએ તો ઓઘે 109 અથવા તો 101 કે 98 કે 96 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે. એ પણ કયા કયા મતના કોમ્બિનેશનના હિસાબે. તો આ 109 ક્યાંથી આવ્યો? તો જો ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિઓ પૂરી ન થાય ત્યાર સુધી માનેલું હોય તો એના હિસાબે ઓઘે 109 કર્મ ઉદય યોગ્ય રહે. પરાઘાત આદિ 8થી યુક્ત અને નિદ્રા 5થી યુક્ત. આમ પછી 101 કર્મ ઓઘે ઉદય યોગ્ય, એમાં પરાઘાત આદિ 8 વિના પણ નિદ્રા 5થી યુક્ત, એ રીતે છે. તો હવે એ કયા મતના હિસાબે આવ્યું? તો જો ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી જ માનેલું હોય અને નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ માનેલું હોય તો એના હિસાબે 101નું ફિગર આવી જાય. પછી 98 કર્મ ઓઘે એ કઈ રીતે આવે? તો પરાઘાત આદિ 8 વિના અને થીણધિત્રિક વિના. આની અંદર કેવું મત છે કે જો ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માનેલો હોય અને થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલો હોય તો. પછી 96 ઓઘે એ કઈ રીતે? તો પરાઘાત આદિ 8 વિના અને નિદ્રા 5 વિના. એની અંદર કયું કોમ્બિનેશન છે? એ ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી હોય અને નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી હોય. એ હિસાબે જો મતનો કોમ્બિનેશન લઈએ તો આ 96 ઓઘે ઉદય યોગ્ય. પછી પહેલા ગુણસ્થાનકે 107 કર્મ એ કઈ રીતે? તો સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી થાય ત્યાર સુધી જો ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માનેલું હોય તો. અને નિદ્રા 5નો કોઈ પણ મત લઈએ તો પણ એની અંદર આ જ આવે, 107 જ આવે પહેલા ગુણસ્થાનકે. પછી બીજું 99 કર્મ, એની અંદર કેવા કોમ્બિનેશન કે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માત્ર ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માનેલું છે અને નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ માનેલું હોય તો 99. પછી 96 પરાઘાત આદિ 8 વિના અને થીણધિત્રિક વિના. એની અંદર કેવું કોમ્બિનેશન? તો શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માત્ર ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માનેલું અને થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું. 94નો આંકડો ક્યાંથી આવે? તો પરાઘાત આદિ 8 વિના અને નિદ્રા 5 વિના. આની અંદર કોમ્બિનેશન કેવું? તો શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માનેલું અને નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું. હવે બીજા ગુણસ્થાનકે અહીંયા જોઈએ તો 95નો ફિગર ક્યાંથી આવે? તો આની અંદર ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ ભલે ક્યાર સુધી પણ માનેલો હોય, ભલે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી માનેલો હોય કે પછી સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ માનેલું હોય તો પણ. એટલે આની અંદર એનો કાંઈ રિલેશન નથી કે ક્યાર સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયયોગ માનેલું છે. પણ મેન અહીંયા કોના વિશે વિચારણા કરાય? તો નિદ્રા 5ના ઉદયનો મત કેવું છે તે. જો નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી પણ માનેલું હોય તો પછી 95નો અહીંયા ઉદયનો ફિગર આવે, પરાઘાત આદિ 8 વિના અને નિદ્રા 5થી યુક્ત એવું. પછી
જો થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું હોય તો થીણધિત્રિક વિના આવી જાય, 92 કર્મ ઉદય યોગ્ય. અને જો નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલો હોય તો આ 90નું ફિગર આવી જાય. હા, પરાઘાત આદિ 8 વિના અને નિદ્રા 5 વિના. એટલે ઇન શોર્ટ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બીજા ગુણ સ્થાનકે પરાઘાત આદિ 8નો ઉદય હોતો જ નથી, ભલે કોઈ પણ કોમ્બિનેશન લો, કોઈ પણ મત લો તો પણ. કારણ બીજો ગુણ સ્થાનક છે તે આ માર્ગણાની અંદર માત્ર શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા એના પછી નથી હોતું એમ. એટલે આના હિસાબે પરાઘાત આદિ 8નો ઉદય બીજા ગુણ સ્થાનકે ક્યારે પણ ઔદારિક મિશ્ર કાયક માર્ગણાની અંદર પોસિબલ નથી, એ યાદ રાખવાનું. પછી ચોથો ગુણ સ્થાનક જોઈએ તો અહીંયા આ વાળું જોઈએ તો એમાં પરાઘાત આદિ 7 કર્મથી યુક્ત અને નિદ્રા 5થી યુક્ત. એમાં જો આમ કોમ્બિનેશન લીધેલ હોય કે સ્વયોગ્ય સરપર્યાપ્તિ પૂરી થાય ત્યાર સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયક હોય તો એના હિસાબે આવી જાય 92 કર્મ. અને એની અંદર પછી એ વિચારણા નહીં કરવાની કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલું છે કે પછી થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી માનેલ છે કે પછી નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ સુધી પણ માનેલું છે, એ વગેરે નહીં વિચારવાનું. પણ માત્ર શું વિચારવાનું અહીંયા કે સ્વયોગ્ય સર્વ પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી જો ઔદારિક મિશ્ર કાયક માનેલું હોય તો પછી આ 92નું ફિગર આવે. એમાં પછી નિદ્રા 5ને વિશે વિચારણા કરવાની નહીં આવે એમ. એટલે આ રીતે પરાઘાત આદિ 7થી યુક્ત. અને અહીંયા 7 શા માટે લખ્યા તો આતપ નામકર્મ અહીંયા ચોથા ગુણ સ્થાનકે ઉદયમાં નથી હોતો એટલે 7 લખ્યા છે. નિદ્રા 5 યુક્ત. પછી નેક્સ્ટ 85 કર્મ ઉદય યોગ્ય, પરાઘાત આદિ 7 વિના અને નિદ્રા 5થી યુક્ત. આની અંદર કોમ્બિનેશન કેવો છે? શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયક અને નિદ્રા 5નો ઉદય આહાર પર્યાપ્તિથી કરીને ઇન્દ્રિય પર્યાપ્તિ સુધી પણ માનેલું હોય તો. પછી 82 કર્મ એ કયા કોમ્બિનેશનના હિસાબે? તો એની અંદર પરાઘાત આદિ 7 વિના અને થીણધિત્રિક વિના. એ મતોના કયા કોમ્બિનેશનના હિસાબે થયેલું છે? તો શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયક માનેલું અને થીણધિત્રિકનો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા બાદ માનેલું એના હિસાબે. પછી આ 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય. આની અંદર પરાઘાત આદિ 7 વિના અને નિદ્રા 5 વિના. એમાં કોમ્બિનેશન કેવો છે? તો શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી ઔદારિક મિશ્ર કાયક માનેલું અને નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા બાદ માનેલું એના હિસાબે આ 80 કર્મ. પછી સહયોગી કેવલી 13મા ગુણ સ્થાનકે 36 કર્મ ઉદય યોગ્ય છે, પરાઘાત આદિ 7 વિના અને નિદ્રા 5 વિના. એટલે આ રીતે આપણે જે મતાંતર છે પરાઘાત આદિ 8 અને નિદ્રા 5નું એના હિસાબે એના અલગ અલગ કોમ્બિનેશન હિસાબે કેટલા નંબરના પ્રકૃતિઓનો ઉદય હોઈ શકે છે, ઓઘે, પહેલે, બીજે, ચોથે, 13મે, એ વગેરે આપણે જોયું અલગ અલગ કોમ્બિનેશનો મુજબ. અહીંયા સુધી આપણે જોયું. હવે આગળ આપણે અહીંયા આ ગાથા મુજબ જે આ ઉદય સ્વામિત્વનું ટેબલ ફોર્મ થયેલું છે આની અંદર કન્ફ્યુઝન શા માટે રહેલું છે તે આપણે જોઈ લઈએ. ગાથાની અંદર શું બતાવે છે? અહીંયા ઔદારિક મિશ્ર કાયક માર્ગણાને માટે પરઘુ સાસા વ્યુવઠ્ઠગ સર આયવ આહાર ખગઈ આણુદુગમ મીસમ વીણ ઈગસયમ ઉરલમીસે વ વીણ પણનિદ્દ થીણતિગમ. એટલે આની અંદર પરાઘાત ઉચ્છ્વાસ, વૈક્રી અષ્ટક, સ્વર દ્વિક, આતપ દ્વિક, આહારક દ્વિક, વ્યયગતિ દ્વિક, આનુપુરી દ્વિક, મિશ્ર મૌન્ય એના વિના 101 કર્મ ઉરલમીસે એટલે ઔદારિક મિશ્ર કાયકને માટે બતાવ્યું. પછી બતાવે અથવા તો નિદ્રા 5 ને વિના અથવા તો થીણધિત્રિક વિના ઓગે. એટલે અહીંયા 101 બતાવ્યા ગાથાની અંદર ઓગે. પછી સમ્મજીણા વીણમિત છે, આ 2 કર્મના વિના મિથ્યાત્વે એટલે 2 - કરી 101માંથી તો 99 થાય. એટલે પહેલા ગુણ સ્થાનકે 99 બતાવ્યા. પછી મિચ્છ અપજ્જત સુહુમ સાહારમ પણનિદ્દા વીણ સાણે, સાણે બીજા ગુણ સ્થાનકે. તો બીજા ગુણ સ્થાને શું બતાવ્યું? મિથ્યાત્વમૌન્ય, અપર્યાપ્ત નામકર્મ, સૂક્ષ્મ નામકર્મ, સાધારણ નામકર્મ ને 5 નિદ્રા વિના સાસાદન બીજા ગુણ સ્થાનકે બતાવ્યું. એટલે અહીંયા ટોટલ 9 કર્મ માઇનસ કરવા કયા છે?
99 જે હતા મિથ્યાત્વે પહેલા ગુણસ્થાનકે, એનામાંથી 9 કર્મ માઇનસ કરી લઈએ તો બીજા ગુણસ્થાનકે 90 કર્મ ઉદયયોગ્ય ગાથાની અંદર બતાવ્યું. પછી સમ્મે સમ્મ સહિયા અસી, એટલે અહીંયા 90 કર્મ જે હતા એની અંદર સમ્મે એટલે ચોથા ગુણસ્થાનકે સમ્મ સહિયા અસી એટલે સમકિત મોનિયાના ઉદય સહિત 80 એટલે 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય બતાવ્યા છે. 80નો આંકડો ફિગર જ અહીંયા બતાવ્યો છે 80. પછી આગળ બતાવે છે ચૌ અણજાઈ ણપુમથી થાવર હીણા વ દુપણ ણિદ્દ જુવા, અનંતાનબંધી 4, જાતિ 4, નપુંસક વેદ, સ્ત્રી વેદ, સ્થાવર એના હીના, એને માઇનસ કરીને અને સમકિત મોનિયાને એડ કરીને 80 કર્મ ઉદય યોગ્ય ચોથા ગુણસ્થાનકે આ રીતે બતાવ્યું છે ગાથાની અંદર જ 80નો ફિગર. આના હિસાબે જ અહીંયા કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું છે. કેવું કે જો ગાથાની અંદર નિદ્રા 5નો ઉદય ઓઘે રાખ્યું છે અને પહેલા ગુણસ્થાનકે પણ રાખ્યું છે, તો ચોથા ગુણસ્થાનકે શા માટે નથી રાખ્યો એનો ઉદય? જો પહેલા ગુણસ્થાનકે ઉદય હોય તો ચોથે પણ ઉદય હોવું જોઈએ. અને જો પરાગાત આદિ 8ને ઓઘમાંથી જ કાઢ્યું છે તો નિદ્રા 5ને શા માટે નથી કાઢ્યું? બીજા ગુણસ્થાનકે નિદ્રા 5ને શા માટે કાઢ્યું? તો એ કહીને કે નિદ્રા 5નો ઉદય શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પછી થાય, પણ બીજો ગુણસ્થાનક અહીંયા શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા પહેલાં નીકળી જાય છે. એના હિસાબે નિદ્રા 5ને બીજા ગુણસ્થાનકે ઉદય યોગ્ય નથી રાખ્યું. તો રીઝન તો પરાગાત આદિ 8ને કાઢવાનું પણ એ જ હતું કે શરીર પર્યાપ્તિ પૂરી થયા સુધી જ માત્ર ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ માનેલું છે, પણ પરાગાત આદિ 8 છે એ શરીર પર્યાપ્તિ વગેરે પૂરી થતાં એનો ઉદય પછી થાય. તો આ પરાગાત આદિ 8ને તો કાઢ્યા, તો નિદ્રા 5ને પણ કાઢવું જોઈતું હતું ઓઘમાંથી, પણ નથી કાઢ્યું. એ શા માટે તે ગ્રંથકાર શ્રી ભગવાન જાણે એમ. એટલે એ જે છે એના ઉપરથી કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. પણ જો ક્લિયરલી આપણને વિચારવું હોય તો આ રીતે આપણે જે જોયું છે એ રીતે હોઈ શકે એમ. બાકી વિશેષ જ્ઞાની ભગવંતોને કેવલી ભગવંતો કહી શકે. હવે આજનો સમય અહીંયા આપણો થયો છે. આગળના પદાર્થ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કન્ટિન્યુ કરશું અવસરે. જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. બધા શાતામાં રહેજો, જીનાજ્ઞાપૂર્વકનું જીવન જીવજો, સર્વવીરતી તરફ આગળ વધજો અને મનુષ્ય ભાવ સફળ કરજો.